टैक्सेस से मतलब है, कहते हैं हमारे टैक्सेस टाइम से आ जाएं, और टैक्सेस हमें मिल गए तो रिटर्न आपने लेट भी दाखिल कर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका ये जरूर प्रॉब्लम मुझे सामने आई है देखने को कि सपोजिंग एक आदमी ने टैक्स नहीं भरा, उसका 1 लाख रुपए टैक्स बनता था, उसने नहीं भरा, 30,000 उस पर इंटरेस्ट बन गया, 1,30,000 बन गया। अब आपने इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइलिंग का भी ले लिया, 234B भी ले लिया, 234C तो चलो इंटरनल डेफरमेंट है, वो आपने ले लिया। अब आपका टोटल टैक्स 1,30,000 जो बना वो आपने ले लिया। जब आप एडिशनल टैक्स कंप्यूट करने लगे तो 25% टोटल 1,30 का कंप्यूट कर दिया आपने। मीनिंग देयर बाय जो कंपनसेशन के रूप में आपने 30,000 लिया था, वो तो आपको कंपनसेटरी मिल चुका है अमाउंट, उस पर भी आप 25% ले रहे हो। दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू दे डू। बट जो ये क्रेडिट दे रहे हैं सारा टैक्सेस का, उससे ये बात क्लियर होती है कि भी बेसिकली दे वांट कि भी हमारे टैक्सेस आप टाइम से जरूर जमा करा दो। जो टैक्स कंप्लायंट होगा पेमेंट में, रिटर्न थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो वो एडिशनल टैक्स उसको उतना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगर ये पढ़ लेते हैं एक बार, जो सबसेक्शन 1 है, where no return of income under subsection 1 or subsection 4 of section 139 has been furnished by an assessee and tax is payable on the basis of a return to be furnished by such assessee under subsection 8A of section 139 after taking into account the amount of tax, if any, already pays as advance tax, any tax deducted or collected at source, और ये सारे जो credits हैं, the assessee shall be liable to pay such tax together with interest and fees payable under any of the provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax, along with the payment of additional income tax computed in accordance with subsection 3 before furnishing the return, and return shall be accompanied by proof of payment of such tax, additional income tax, interest and fee. Now you see, अब सबसेक्शन 3 एक बार पहले देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये सबसेक्शन 3 है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 द एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A of section 139(1) shall be equal to 25% of the aggregate of the tax and interest payable as determined in subsection 1 or subsection 2 as the case may be, if the return is furnished after the expiry of time available under subsection 4 and 5 of 139 and before completion of the period of 12 months. 12 महीने के पहले पहले आप कर दोगे 12 months from the end of the assessment year, then 25%, और अगले में वही जो है 50% है। For the purpose of computation of additional income tax, tax shall include surcharge and cess by whatever name called on such tax. ये है सबसेक्शन 1 का आगे। ये अब सबसेक्शन 2 आ गया। सबसेक्शन 2 वो केसेस कवर करता है जिसमें आपने बेसिकली रिटर्न पहले 139(1) या 4 में भरी हुई है या 5 में रिवाइज की हुई है। उस केस में वो कहता है कि आप वैसे ही अपना अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स कंप्यूट कीजिए, जो 139(8A) में आप अपडेटेड रिटर्न भरने जा रहे हो, उसमें जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हो उस पे रिटर्न अपना टैक्स कंप्यूट कीजिए, और उस टैक्स कंप्यूट पे वैसे ही वो सारा 234A के बारे में मेरी थोड़ी इसमें रिजर्वेशन है, 230 वो मैं अभी डिस्कस बाद में करता हूं, 234B और C का कंप्यूट कीजिए, और उसमें से जितना ये आपने इंटरेस्ट कंप्यूट किया या फीस बनी इसका सम टोटल कीजिए, और इसमें से क्रेडिट लीजिए जो आपने पहले 140A कैपिटल 1 में क्रेडिट लिया हुआ है। आज तक मैं भी यही समझता रहा कि 140A में जो हम क्रेडिट लेते हैं या टैक्स भरते हैं वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का है वो क्रेडिट लेते हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि बेसिकली जितने भी प्रीपेड टैक्सेस का क्रेडिट हमें मिलता है वो सेक्शन 140A सब सेक्शन 1 में मिलता है। आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भी वहीं पे मिलता है, एडवांस टैक्स का भी वहीं पे, टीडीएस का भी वहीं पे, और सारे क्रेडिट्स आपको वहीं पे मिलते हैं। सो यहाँ पे ये मेंशन करता है कि भाई जो आपने पहले 140A में क्रेडिट लिए हुए हैं वो भी ले लो, और उसके अलावा अगर कुछ इनकम अभी आप दिखा रहे हो जिसपे आपने टीडीएस पहले क्लेम नहीं किया था
वो भी आप अभी क्लेम कर लो। जो सेक्शन 90 और 91 में कोई इनकम दिखा रहे हो जिसका आपका उसमें रिलीफ मिलता है 1991 में, वो भी आप क्लेम कर लो जो पहले नहीं किया हुआ। और 115 जे डबल ए या जे डी में भी आपने जो पहले नहीं किया हुआ वो क्लेम कर लो। मीनिंग देयर बाय मोटा मोटा पहले वाला ही सेक्शन है सारा, सिर्फ एक दो जगह चेंजेस है, वो कहां पे हम अभी डिस्कस कर लेंगे। कि आप अपना बेसिक टैक्स जो आपने अब इनकम अपडेटेड रिटर्न में भरनी उस पर कंप्यूट कीजिए, इंटरेस्ट कंप्यूट कीजिए अंडर डिफरेंट सेक्शंस 234 ए बी सी, उसका टोटल कीजिए, जितना टैक्स पेड है उसको घटा दीजिए जो पहले क्रेडिट लिया हुआ है, जो अभी नया क्रेडिट लेना है आपने पहले नहीं लिया उसका क्रेडिट ले लीजिए, और अगर आपने कोई रिफंड लिया हुआ है उस रिटर्न के बेस पे उस रिफंड को इसमें ऐड कर लीजिए, बिकॉज दैट इज द अमाउंट पेबल बाय यू नाउ। और अब इसमें से एक चीज और लेस कर लीजिए, जो 234 ए बी सी का आपने इंटरेस्ट भी पहले दिया हुआ है वो इंटरेस्ट भी इसमें से रिड्यूस कर लीजिए। नाउ दिस इज द अमाउंट पेबल बाय यू अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 140 कैपिटल बी। इस अमाउंट पेबल के ऊपर आपने पे करना है 25% और 30% 50% जो सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है। अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में ये आया था कि 234 ए की रिटर्न हम पहले ही रिटर्न तो भर चुके हैं इस केस में। अब जो 234 ए का इंटरेस्ट लगना चाहिए वो बेसिकली लगना चाहिए उस डेट तक जिस इसमें मेंशन नहीं है इसका कहीं पे भी। 234 ए भी मैंने देखा वहां पे भी इसका कोई मेंशन नहीं है, मुझे नहीं मिला। 234 ए का इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ माय ओरिजिनल रिटर्न लगना चाहिए, क्योंकि मैं वहां तक रिटर्न तो फाइल कर चुका हूं। अब अमाउंट कौन सी होनी चाहिए वो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दिया है कि इंटरेस्ट जो अपडेटेड रिटर्न में लगना है वो सारा अपडेटेड रिटर्न में जो नई इनकम आप लगा रहे हो उस इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसके बेसिस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, चाहे वो 234 ए का है, चाहे बी का है, चाहे सी का है। सो अमाउंट का कोई डाउट नहीं है, बट डेट का 234 ए का सेकंड केस में डाउट है कि वो डेट होनी चाहिए जो ओरिजिनल डेट जो मैंने रिटर्न दाखिल की हुई है। तो ये सारा सेक्शन बेसिकली उसी यही चीजें बता रहा है, वेयर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 of section 139 referred to as earlier return has been furnished by an assessee and tax is payable on the basis of return to be furnished by such assessee under subsection 8A of section 139 after taking into account the amount of relief or tax referred to in subsection 1 of section 140 capital A, the credit for which has been taken in earlier return. Tax deducted or collected at source in accordance with the provision of chapter 17B on any income which is subject to such deduction or collection and which is taken into account in computing total income and which has not been included in the earlier return। ये पहले आपने नहीं लिया अब ले रहे हो। ये नीचे वाली सारी जो है ना which has not been, पहले आपने क्रेडिट नहीं लिया ओरिजिनल रिटर्न में, अब आपको वो क्रेडिट आप ले लो। और ये बी है एज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अर्लियर रिटर्न, कि अगर पहले आपको रिटर्न रिफंड मिला है वो आपने इसमें ऐड कर लेना। द असेसी शैल बी लायबल टू पे such tax together with interest payable under any provision of this act for any default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional income tax as computed in accordance with subsection 3 as reduced by the amount of interest paid under the provisions of this act in the earlier return before furnishing the return, and return shall be accompanied by proof of payment of such tax, additional income tax, interest and fees। फीस ऑब्वियसली जो पहले हमने सबसेक्शन 1 में भी दी है सबसेक्शन 2 में भी दी है। एडिशनल इनकम टैक्स सबसेक्शन 3 में 1 और 2 के लिए मेथड सेम है, 25% है और 50% है, साल और 2 साल फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, वो सारा इसमें है। उसके आगे ये है कि ये 234B का इंटरेस्ट का मैकेनिज्म बताता है, ये कोई खास नहीं है इसमें, उसने यही बताया
कि बेसिकली अगर आपने 140A में कोई प्रिंसिप अपना पहले टैक्स भरा हुआ है, उसका क्रेडिट भी अब आप ले लीजिए इसका कंप्यूट करने के लिए, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, जो अब अपडेटेड रिटर्न में आपने लेना है। जो 140A में जो टैक्स भरा था आपने, उसका ले लीजिए। ये सारे में यही बता रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि एक्ट तो शुरू से ये कहता है कि 234 कैपिटल ए का इंटरेस्ट कंप्यूट करने के वक्त हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं घटाना है। सेक्शन 140 ए भी यही कहता है और 234 ए भी यही कहता है। इसमें कुछ जजमेंट्स जरूर हैं जो ऐसी हैं जो कहते हैं अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स घटा दिया है तो आपको वो अलाउ हो जाएगा। तो टू माय माइंड वो जजमेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती हैं अपडेटेड रिटर्न में, कि आप अगर वो अमाउंट उसका अच्छा खासा बनता है तो आप उसका क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हो। और बाकी ये इन्होंने, ये तो जनरल है, इफ एनी डिफिकल्टी राइजेस वो नोटिफिकेशन करेंगे और गाइडलाइन पार्लियामेंट में रखनी है। ये एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A for the purposes of subsection 1 shall be computed on the amount of the tax on the total income as declared in the return under subsection 8A of 139 in accordance with the provision of subsection 1A of the this। ये भी मुझे ये समझ नहीं लगी कि ये एक्सप्लेनेशन 1 और 2 के केस में स्पेसिफिकली डालने की क्या जरूरत पड़ी थी, जब एक्सप्लेनेशन 3 में इन्होंने स्पेसिफिकली ये लिख दिया कि इंटरेस्ट पेएबल फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 3 shall be the interest chargeable under any provisions of this act on the income as per return furnished under subsection 8A of section 139 as reduced by interest paid in accordance with the earlier return। थोड़ा माइंड अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद जस्ट टू रिमूव की भी वो कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिफिकेटरी नेचर की ये एक्सप्लेनेशन है, जबकि ये कंफर्म्ड है कि बेसिकली इंटरेस्ट जो लगना है चाहे सबसेक्शन 1 में चाहे 2 में, वो जो डिक्लेयर इनकम अब आप कर रहे हो अपडेटेड रिटर्न में उस पे लगना है, ना कि पहली इनकम्स का उससे कुछ लेना देना नहीं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज the interest paid in the earlier return shall be nil if such return is an updated return referred to in subsection 1। अब ये सारा 139(8)A जो बेसिक रिटर्न का सेक्शन है, 140 कैपिटल बी जो बेसिकली आपने टैक्स कैसे भरना है उसका बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, ये सारा है। ये आगे फॉर्म ITR U है जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इसको स्टडी नहीं कर पाया, बट फॉर द रेफरेंस ऑफ द मेंबर आई हैव पुट इट हियर। इसमें डिटेल मोटी मोटी तो इनकम आप डिफरेंशियल इनकम लिखो, उसका कंप्यूटेशन करो, वो ये सारा किया है, क्योंकि अभी यूटिलिटी नहीं कुछ नहीं और वो बहुत ज्यादा मैं इसको देख नहीं पाया। ये 139(8)A और 140B की कंप्लीट डिटेल्स जितनी मैं इकट्ठी कर पाया। अब हाउस के साथ है डिस्कशन के लिए क्या पॉइंट निकलते हैं जिसपे हम डिस्कस करके इसको हर एंगल से देख सकते हैं। नाउ द मैटर इज बिफोर द हाउस। मोहित जी, हेलो। सर जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर डेलीब्रेशन। अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी आप प्लीज हैंड रेज कीजिए सर। इनू बंद किथों करना होना। गुलशन जी, संगम जी, इट्स टाइम टू टेक क्वेरीज। अनुराग जी का पूछना चाहते हैं कुछ? अनुराग जी तो डर बहुत लगता है, अनुराग जी के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होंगे ने। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर, अनम्यूट कर लीजिए। अनुराग जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही जी। थैंक यू सर। पहले तो जैन साहब को और कौशल जी को थैंक यू, आज बड़ा वैल्यूएबल मतलब के मिला है डिस्कशन, नॉलेज काफी बढ़ी है। तो सर जो राजीव जी के ने दिया ना बड़ा मतलब के हाईलाइट किया है, मतलब के बड़ा ही सिंपल वे में हमें समझाया है। तो मेरा एक्चुअली आज कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इसमें थोड़े बहुत ना अपनी ओपिनियंस ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर करो जी। सर इसमें जैसे आपने राजीव जी ने बोला है कि आप जो आपका टैक्स मतलब के पेएबल निकल आएगा अपडेटेड रिटर्न में, उसका 25% या 50% देना है।
तो इसमें यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी गई है ना 140B के सबसेक्शन 3 में, वहां पे लिखा है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। इसका मतलब यह है कि जो लेट फीस है उसका भी 25 या 50% नहीं पे करना। सेकेंडली जो रिफंड हमने ऑलरेडी ले लिया है और वो हम पे कर रहे हैं उसका भी 25% या 50% नहीं पे करना। एक सेकंड जी, अपन आ जियो। हाँ जी, दोबारा दसना जी एक मिनट। सर जेड़ा 140B है ना ਉਹਦਾ सबसेक्शन 3 है ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 25% ਜਾਂ 50% पे करना हैगा। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 25 ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 25% ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ 25% ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अर्ਲੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਫੰਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 25% ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। नहीं ठीक है, आई एग्री विद यू। ये फाइन पॉइंट सीगा मेरे दिमाग की। बेसिकली इंटरेस्ट हैज टू बी कंप्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, टैक्स हैज टू बी कंप्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। वो रह गया यस कि आपने रिफंड के ऊपर भी टैक्स नहीं देना है, रिफंड के अमाउंट के ऊपर भी, और जो पहला इंटरेस्ट लिया उसके ऊपर भी नहीं देना। जो रिफंड वापस ले लिया वो रिफंड वापस कर दिया, उसमें ब्याज भी नहीं पे करना दोबारा गवर्नमेंट को। है कैसे कैसे? जैसे हमने पहले ओरिजिनल रिटर्न भरी उसमें 5 लाख का रिफंड ले लिया, तो अब हम रिफंड को इनकम में तो ऐड मतलब कि टैक्स पेबल में तो ऐड कर रहे हैं, तो लेकिन उस पे जो 5 लाख हमने 2 साल बरत लिए पैसे उसका ब्याज भी नहीं पे करना। जो 5 लाख हमने ले लिया वापस वो पेबल तो है, लेकिन उसका इसमें इंटरेस्ट पे करना कहीं पे भी। यस, ये भी बात आपकी ठीक है कि बेसिकली उसने जो मैकेनिज्म दिया है उस मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे नहीं करना। बट आपका जो रिफंड का आप रिवर्सल करते हो, जो 244D है, ये कौन सा सेक्शन है जिसमें आपने रिफंड लिया होता है तो वो उसका इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ता है? लेकिन वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना, अपडेटेड रिटर्न में तो एक डेट अपने आप में एक पूरा कोड है। That needs to be checked with respect to that section. Yes, with respect to this section it is okay कि इसमें हमने इंटरेस्ट जो रिफंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटेशन मैकेनिज्म तो फर्स्ट स्टेप में उसने बता दिया कि जो बेसिक अपडेटेड रिटर्न पे जितना इनकम पे आपका टैक्स बनता है उसका इंटरेस्ट 234ABC का जो भी कंप्यूट होना है वो तो उसने वहां पे ले ही लिया। जब वहां पे ले लिया उस बेसिक अमाउंट पे तो दोबारा इसी अमाउंट पे नहीं ले सकता। बट जो आपकी अमाउंट पे उसने रिफंड पे टैक्स दिया है उसके बारे में उस कंटेक्स्ट में एक बार देखना पड़ेगा बनता है कि नहीं बनता। यहां तो नहीं बनता, ये पक्की बात। और सर जो सेक्शन जो पहले हम 139 के 8A सेक्शन में आए जहाँ पे आप बोल रहे थे ना कि डेलिब्रेशन के दौरान की एक दो बातों में थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे ऑफ लॉस में, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें लिखा है देखो द प्रोविजंस ऑफ, पहले जैसे 8A का पहली प्रोवाइजो आ गई, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द एम्फेसिस अप्लाइड अपडेटेड रिटर्न इज ए लॉस रिटर्न। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप अपडेटेड रिटर्न में लॉस नहीं क्लेम कर सकते। उसमें वो पहले की ये बात नहीं कर रहा कि पहले आपने लॉस की रिटर्न भरी है कि नहीं भरी, या लॉस की बाद में इनकम में आ गई या नहीं आ गई, वो ये नहीं कह रहा। वो यहाँ पे तो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस नहीं क्लेम कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के कैपिटल गेन्स हैं, वो उसने प्रॉपर्टी सेल की, वो कैपिटल गेन्स देना भूल गया, बात तो कहे कि जब उसने कंप्यूटेशन की इंडेक्सेशन करके उसका उसमें लॉस बनता है तो वो कहे कि मैं अपडेटेड रिटर्न भर के इसमें लॉस डाल लूं, वो नहीं डाल सकते आप। मतलब कि वो अपडेटेड रिटर्न इटसेल्फ की बात कर रहा है। हाँ नहीं, वो क्लियर है बात वहां से। वो मैंने भी ये कहा था कि सरकार ने आपको नए से देना कुछ नहीं, अब लेना ही लेना है। तो लॉस अगर आपका है उसका क्रेडिट कल देना पड़ेगा, तो वो लॉस नहीं मिलेगा। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन कि आपको लॉस नहीं मिलेगा। पर डाउट था ये जो तीनों प्रोविजंस के बाद ना, प्रोविजो के बाद एक अलग से नीचे प्रोविजो था प्रोवाइडेड आल्सो। हाँ सर वहीं पे मैं आ रहा हूँ। प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड ए लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर, और इसमें ये बात आप ध्यान से देखिए, and has furnished a return of loss in the prescribed form within the time allowed under subsection 1 and verified in the prescribed manner। इसका मतलब है कि अगर उसने सबसेक्शन 1 में रिटर्न भरी है तो उसने लॉस कैरिड फॉरवर्ड किया है।
क्योंकि अगर बिलेटेड रिटर्न होगी तो उसका लॉस तो कैरीड फॉरवर्ड होना ही नहीं है। तो सही उसमें बात। वो कह रहा है कि यहाँ मतलब कि अगर वो ये कह रहा है कि वो आप ये नहीं कर सकते कि आपने जैसे कोई बिलेटेड रिटर्न भरी लॉस की, उसमें 10 लाख का लॉस था, तो 5 लाख की इनकम आ गई बाद में, तो वो कहे कि मेरे को अदरवाइज कौन सा लॉस कैरीड फॉरवर्ड होना था, वो 10 लाख का लॉस था, उसको मैंने रिड्यूस करके 5 लाख कर लिया अगले सालों में, क्योंकि मैंने कैरीड फॉरवर्ड ही नहीं किया, उसका कोई इफेक्ट है नहीं। उस चीज को इन्होंने प्लग किया यहाँ पे। नहीं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करना एक बार बात को, क्या कह रहे हो? सर मैं मान लो मैंने 10 लाख का लॉस सस्टेन किया किसी साल में, ओके 10 लाख की मैंने लॉस की रिटर्न फाइल कर दी, ओके लेकिन रिटर्न फाइल की बिलेटेड, ठीक है तो मेरा लॉस कैरिड फॉरवर्ड हुआ ही नहीं ना, अगले सालों में मैंने उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लिया। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मेरी 5 लाख की कोई इनकम आ गई जो मेरी छूट गई, वो मैं उसको अपडेटेड रिटर्न में करना चाहता हूँ। हम्म तो मैं क्या करता हूँ कि 10 लाख का लॉस था, 5 लाख की अपडेटेड रिटर्न में इनकम दिखा दी, नेट कंप्यूटेशन में मैंने लॉस को वो 5-10 लाख को रिड्यूस करके 5 लाख कर लिया। नहीं अनुराग जी, ऐदा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ भी लेकिन वो केवल पर्टिकुलर, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको कैरी फॉरवर्ड करने में किसी भी साल में प्रॉब्लम है अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टाइम से नहीं की है आपकी। बट अगर आपकी सॉरी आपकी जो रिटर्न है ड्यू डेट पे फाइल नहीं है तो आपको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम है। सेट ऑफ में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। जो वो आपकी यहीं पे इसको कर रहे हैं ना कि अगर वो लॉस वाली इनकम, मेरी बात सुनो, नहीं नहीं, ये अब इसको नहीं कर रहा कवर। बेसिकली सेट आपने जो इसका रीजन दिया ना वो यहाँ नहीं खड़ता, क्यों? नहीं सर मैं कि- बताता हूँ, देखिए एक क्योंकि मिनट पहले पूरी प्रोवाइजर पढ़ी है। Provided also that if any person has sustained a loss in any previous year and has furnished a return of loss in the prescribed from within the prescribed time allowed under section and verified in a prescribed containing such a particular, he may allowed to furnish updated return where such updated return is an income। वो कहता है कि अगर लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर लिया तो अगले सालों में वो जो है वो कैरिड फॉरवर्ड या वो जीरो हो जाएगा। नहीं ऐसे है ना, ध्यान बात, मेरी जो क्वेश्चन है पहले तो आपका जो वो वाला पॉइंट था ना कि वो बिलेटेड भरी वो 10 लाख नहीं आया वो 5 लाख को सेट ऑफ करता है। चाहे बिलेटेड भी रिटर्न है, सेट ऑफ वाला तो किसी भी साल में आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर इनकम आई हुई है तो विद इन, अगर लेट भी है रिटर्न तो सेट ऑफ तो भी हो जाता है। अब आ गया दूसरा पॉइंट। मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि मैं ये कहता कि लॉस टू इनकम नहीं, आप लॉस टू इनकम आओगे। लॉस भी वो लॉस होना चाहिए जो बेसिकली आपका ड्यू डेट पे फाइल्ड है, मतलब आपका प्रॉपरली आपको उसका कैरी फॉरवर्ड मिलना है। मैं कहता हूं मैंने लॉस टू इनकम नहीं आना, मैंने लॉस टू लॉस ही रहना। मेरा 10 लाख लॉस था या 50 लाख लॉस था, अब मेरा लॉस रह जाए, वो मैंने ड्यू डेट पे फाइल किया हुआ है, अब मेरा लॉस रह जाएगा 20 लाख, मेरा 30 लाख लॉस कम हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय वो जो 30 लाख लॉस मेरा कम होगा मैं उतना कम कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ये वाली प्रोविजो मुझे रिस्ट्रिक्ट करती है उसके लिए कि आपकी रिटर्न इनकम जो आपकी रिटर्न जो अपडेटेड है वो इनकम वाली आनी चाहिए। दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि इसकी रिस्ट्रिक्शन की क्या जरूरत थी। नहीं सर उसमें ऐसा है कि जैसे देखो अगर किसी ने लॉस की रिटर्न भरी हुई है, हम्म, तो लॉस की रिटर्न को अगर मतलब कि उसके दो इवेंचुअलिटीज है। अगर उसने पहली इवेंचुअलिटी तो ये है कि उसमें लॉस लॉस है जो वो रिड्यूस हो गया और अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड भी रिड्यूस हो गया। दूसरी इवेंचुअलिटी ये है कि जो लॉस की रिटर्न है वो इनकम में चली गई। हम्म। अगर तो लॉस की रिटर्न इनकम में चलेगी तो फर्स्ट प्रोवाइजो लग जाएगी, ऊपर वाली प्रोवाइजो लग जाएगी। अगर लॉस की रिटर्न लॉस में जा रही है लेकिन उसका टैक्स गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर्स में आएगा तो वो सेकंड वाली प्रोवाइजो लग जाएगी। ये यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अनुराग जी, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी। राजीव जी मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਲੋਸ ਦੀ, ਡਿਲੇਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਪਾਓਗੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਫਾਈਲਡ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲੋਸ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 131। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ provided that if any person has sustained a loss in any previous year and furnished a return of loss in the prescribed form within the time allowed under subsection 1। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਸ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲੇਟਡ ਭਰਤੀ, 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਸ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਾਸ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਲਾਸ ਟੂ ਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ। ਲੋਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਲੋਸ ਔਰ ਐਨੀ ਪਾਰਟ thereof carried forward under chapter 6 so under section is to be reduced for any subsequent previous year. Yeah, provision 2 this is talking about only the subsequent previous years, not all of this year. ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜੋ ਨਾਲ, provided also that if the loss or any part thereof carried forward under this 115 JD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋ is to be reduced for any subsequent previous year as a result of furnishing of return of income under this subsection for a previous year, meaning there were ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ previous year ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਭਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲਾਸ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ और भी हैं। अनेजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनेजा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, राजीव जी जो सुभाष जी ने किया है, एम आई ऑडिबल? सर जो सुभाष जी ने किया है ना, प्रोविजो ए कह रही है से ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲਾਸ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਓਰੀਜਨਲੀ ਫਾਈਲਡ ਹੈ ਸਿਰੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਲਾਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਚ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਸ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਹਾਂਜੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਥਾਟ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੇਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲਾਸ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਛੱਡਦੀ ਹੈ 4 ਨੂੰ 5 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲਾਸ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਨਕਲੂਡਸ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲਾਸ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर डेप्रीसिएशन का कैरी फॉरवर्ड है, अगर वो रिटर्न लेट भी फाइल्ड है वो आप अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज टॉकिंग ऑफ लॉस रिटर्न।
ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਅਨਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ 132 ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ। मनीष शर्मा जी। कौशल साहब एक मेरा सवाल है, दो है रादर। पहला सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक सैलरी एम्प्लॉई है, 10 लाख रुपए तनख्वाह होगी, टीडीएस कटिया हुआ है, रिटर्न सबमिट नहीं की उन्हें, कि ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25% ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਗੋ ਬਾਈ ਆਈਟੀਆਰ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੀਟ 234 ਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 25% ਔਰ 50%। ਅਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं पर टू माई माइंड इंटरेस्ट होते तो देना पड़ेगा, एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी अगर नहीं है। किदे ते जी जेड़ा रिफंड मैं ऑलरेडी क्लेम कर लिया और मेरे को रिसीव हो गया है, अगर हुन मैं एडजस्ट कर रहा हैगा उसनु करा के ते जेड़ा इंटरवीनिंग पीरियड दा इंटरेस्ट है वो मैंने देना पड़ेगा बिकॉज आई हैव यूज्ड दैट मनी व्हिच वाज नॉट यूजेबल एट ऑल। सर ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 140 ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਔਰ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਬੇਸਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 234 ABC ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 234 ABC ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸਾਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਫੰਡ ਉਹਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਰਿਫੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਕੀਮਾ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਸਕੀਮਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਵਿਦ ਲੇਟ ਫੀ ਕਰ ਦੋ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਲੀਗਲੀ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਫਾਈਲਡ, ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਫਾਈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 139(8)A ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਹੈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, 132 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਭਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ। चावला जी क्योंकि दिनेश जी कंटिन्यू करना चाहते सर मेरा क्वेश्चन सर एक सवाल और ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, 4 ਲੱਖ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਟ ਸਬਮਿਟਡ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਤੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਡ ਆ ਸਭ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। B1 ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਲਾ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਆਪਣਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਟ that is not the intention of the legislation intent ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ and it is very much clear ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 87A ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਟ that does not mean ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ पे जानी है राह पे जानी अपने क्लाइंट का एक केस है इसलिए क्वेश्चन भी है हाँ नहीं चलो वो तो जो है सो ठीक है। मेरे जैन जैन साहब जैन साहब अनम्यूट कर लो आप अनम्यूट कर लो जैन साहब अनम्यूट कर लो। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 148 ਏ ਆ ਨਾ 140 ਏ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ 140 ਬੀ ਚ ਪਾਤੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 140 ਏ ਉਹਦੇ 140 ਬੀ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਲੈਕੁਨਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਰ ਕੋਈ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ AY 21/22 ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ 30 ਲੱਖ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ 6.5 ਲੱਖ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ TDS ਸੀਗਾ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਝ TDS ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ 40,000 ਦਾ TDS ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡ 60,000 ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਕੈਨ ਆਈ ਗੋ ਫॉर 154 ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ वन वे ट्रैफिक है सर ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਰਿਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ 139.8 ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ TDS ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ देयर बाय ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ 154 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਗਲਤ ਭਰਤੀ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਟਰਨ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਫੈਕਟਸ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਿਫੰਡ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦੀ ਹੈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ TDS ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 7,10,000 ਕਰਨਾ ਸੀ 40,000 ਮੈਂ TDS ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 60,000 ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ 40,000 ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ CPC ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 80,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 26 AS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ
ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ TDS ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ GSN ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ GSN ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਇਨ 154 ਔਰ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। 154 is meant for this, we should go for 154, not otherwise। ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਯੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ 5 ਕਾਲਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਹੈਡ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਸ ਹੈਡ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੀ ਜੀ 10,000 ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਅਪਡੇਟਡ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੂਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 154 ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 154 ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ TDS ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ 154 ਦੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 154 ਦੇ ਰੂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਡਿਊ, ਇੰਨਾ ਰਿਫੰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ TDS ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, 26A ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ TDS ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 119(2) ਦਾ ਰੂਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 1192B ਹੈ with the CIT, it is restricted to allow the revised return in respect of those returns only where there is a refund or where there was a loss which you have not able to file। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ 191 ਚ। ਔਰ 2B ਜਿਹੜਾ CIT ਕੋਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 9 ਆਫ 2015 ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਰਿਫੰਡ ਐਂਡ ਲੋਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 119(2)B ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ 119(2), ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ 119 ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਦ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦ CIT, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 9 ਆਫ 2015 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਟੇਲਡ ਪੜਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਜਦਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ genuine hardship with respect to filing of return, you could not file that return in time because of your genuine hardship. That is why they have given you that benefit, and that benefit अगर ਉਹਨੂੰ restrict ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ loss ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕੰਡੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆ CIT ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਸਰ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ 741 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। कुलभूषण गोयल जी कुछ कहना चाह रहे? 154 भी किस तरह होगा? देयर इज नो apparent mistake from the return filed.
Is there ਐਪਰੈਂਟ any ਮਿਸਟੇਕ mistake? ਸਰ, ਐਪਰੈਂਟ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ TDS ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। It is cause you. ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ I ਕੀ ਹੈ think, sir, let me ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ conclude. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ It is explain a ਕਰਦਾ matter of appeal where they are saying ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, CIT ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 154 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਚ ਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਫਰਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਗਲਤ ਭਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 154 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਐਪਰੈਂਟ ਫਰਮ ਰਿਕਾਰਡ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਨਸ anything which has come into play to file the return of income. ਇਸ ਕਰਕੇ that balance sheet 154(2) ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ 154 subsection 2 ਦੇ ਵਿੱਚ AO has the power to rectify the errors committed by the assessee. ਓਕੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 40,000 ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਵਰਸਸ JCIT ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਟਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 17 ਮਈ 2018 ਦਾ, 53 CCH 59। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Vishen ji, any other queries? I think in case there is no query, we should move. ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 10-15 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸੀਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ 26 AS ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ TDS ਵੀ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ 26 AS ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਟ 26 AS 90 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਜੋ 90 ਲੱਖ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਏ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਏ ਕੋਲ 154 ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਘਟਾਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 154 ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119 ਤੋਂ ਸੋਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 26 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 40,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਮੋਹਿਤ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ program ਰਿਹਾ sir ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲੇ ਮੋਹਿਤ। ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 39 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਐਂਡ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਵੀ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक ਹੈ है। ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1.5 ਘੰਟੇ। सर दूसरी ਬਹੁਤ चीज तो ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ और फिर लोकल टॉपिक कवर हो गए और वर्कशॉप्स हो गई। देखो 1 महीने 2 आई मीन वेबिनार्स हो गए, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। आई थिंक आई शुड कंग्रेचुलेट माय डीटीबी टीम एग्जीक्यूटिव जिन्होंने ये एफर्ट्स करके सक्सेसफुली इन्हों ऑर्गेनाइज किया है। और ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। और गुलशन जी ने, मोहित जी ने ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਡੱਬਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ, एग्रीड कर, चावला जी एग्री करता है, लेकिन अदरवाइज टीम हैज टेकन फुल एफर्ट, मेड फुल एफर्ट्स। संगम जी, अंशुल, सारे एवरीबॉडी जिसे किसी शायद नाम लिया पाऊँ, बट टीम हैज वर्क वेरी वेल। मैं बड़ा अपने आप को समझ लो कि सौभाग्यशाली समझदा कि मैंने इदां दी टीम मिली है। और फिर साडे कन्वीनर न्यूज़लैटर टीम बड़ी सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ और मोहित जी बोर्ड ऑफ थैंक्स रह गया चले। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ठीक है जी। जी गुलशन जी, कोई और क्वेरी सर या प्रोसीड करिए? नहीं प्लीज सर, कुलभूषण गोयल जी। सर कुलभूषण जी आई थिंक इज नॉट अवेलेबल। आई रिक्वेस्ट अनेजा जी आगे कुलभूषण जी आगे सर। बोर्ड ऑफ थैंक्स का मौका मिला फिर ना। कुलभूषण जी प्लीज गिव योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर अनम्यूट कर लीजिए। I am now audible. Yes, जी सर। Yes. Now audible. जी। Thank you very much, Mohit ji and the DTBA team. Give me this opportunity of thank you to all. First of all, मैं जो दोनों स्पीकर हैं, शिवाज जी और राजीव कौशल जी, इन्होंने बारे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सारे मेरे घर जो साडे मैंबर बैठे हैं उन्होंने बड़ी चंगी तरह पता है कि इन्हों की कैपेबिलिटी, इन्हों की स्पीकिंग, इन्हों का कमांड ओवर दी सेक्शन, कमांड ओवर दी एक्ट, कोई इस तो बाद कोई कहना मेरे वास्ते कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छी और सरल तरीके नाल इन्होंने बड़ा दोनों सैक्शंस और फॉर्म्स ਨੂੰ किस तरह फिल किया जा सकता है, किस तरह टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है, की प्रॉब्लम आ सकती ने गया, की ये टैक्नीकलिटी अभी भी डिपार्टमेंट करनी होने वाली ठीक नहीं गया, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह दस्या गया। लेकिन जबकि जेड़ा 10 BD दे विच है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं 2-3 चीज़ां होर ऐड करना चाहना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि जे डोनेशन मैनू मतलब ट्रस्ट ਨੂੰ रिसीव होईयां, लेकिन बिफोर grant of registration under section 80G whether those are eligible or not, ये हाले तक क्लियर नहीं है। हो सकता है क्लियर सर क्लियर है, सर क्लियर है और नहीं मिलनी है सर। अप्लाई करन ते ग्रांट होने च टाइम हो जाता है। ਜਿਹੜੀ 80G डेट वाइज मिलदियां पईयां इस वेले, ਜਿਹੜੀ डेट ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ डेट ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, आर यू क्लियर अबाउट दिस? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ 80G ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਹ ਇਸੇ डेट ਉਸ डेट ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। चलो ठीक है सर। सैकेंडली मैं जिस तरह पहला भी कह चुकिया कि डिपार्टमेंट शायद आफ्टर
115 BC ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, that to be considered in mind while filing the form 10BD. Thereafter, as far as the penalty or the fees is concerned, there they have mentioned that the penalty is for non-issuance of certificate. If it is more than one certificate, whether it is to be charged for each certificate or not, and for each time, say I have revised one time, thereafter I have revised second time, and they first time there are four certificates, thereafter there are 2 certificates. Whether it is to be charged 800 for the first time and 400 for the second time for a day, respective of the period. Like in the penalty under section 271(1)(b), which was earlier to there they have in some cases they have even defaulted more than once, then they have charged penalty only for once. मेरे को पूछ, अच्छा इस तरह है ना जी, ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म 10BD, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਫਾਰਮ 10BD ਭਰਨਾ ਹੈ, आई थिंक ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਫॉर फाइलिंग फॉर द इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट which was not included in form 10BD. ठीक है, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया सी, मान लो मैं 10 डोनेशनां ਦੀ डिटेल देती पहले फॉर्म ਚ, 2 ਦੀ मैं अगले होर देती 12 करते, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਚ 12 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਤੇ 2, क्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ TDS ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, TDS ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਰੈਕਟਡ ਔਰ ਅਮੈਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, that also to be filed before on or before 31st of May. नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा है। You mean corrected return is to be filed before 31st May? हाँ हाँ हाँ, फिर तो सैनिटरी खत्म हो जाएगी। सर चेक कर रहे हो क्योंकि ये मेरी ਜਿਹੜੀ ऑब्जर्वेशन है, that is there. I think in handbook also it is there. ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? In the handbook also it is there. ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ पे लिख लो। I think somewhere read also it may be discussed later on all. नेचुरली ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, next thereafter in respect of this updated returns, although the discussion were very long in the session itself, still in my view जो ये रिटर्न भरना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज द डिपार्टमेंट विल गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी एज पर 115BB also, which I think it will be double of the amount which we will be paying under updated return. चलो हम डिस्कशन हो चुकी है ना सर। हाँ ठीक है। Thank you all once and all. I on behalf of myself and on behalf of DTA team, I appreciate that this seminar will benefit to all. Thank you, sir. Thank you. Now I would request our NIF member Dinesh Sharma ji to propose vote of thanks and to give 2-3 minutes, 5 minutes for the Gurgaon application. ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, I think it is already late, ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ if comfortable to the members। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ CGST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਮੇਲ ਪਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਗਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰਿਫੰਡ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ DGCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਜ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸ ਪਰ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो उसके हिसाब से उन्हें दोनों सीएस ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਵਤ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਲਾਵਤ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਏ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ OTP ਔਰ ਯੂਡਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਡਿਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ OTP ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੀਨ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਜ ਗਿਰਨੀ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸੀਏ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 7 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਰਿਫੰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਡੈਟ ਕਿਤਨਾ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। मतलब इसको मारे एक 3rd डिग्री में CIA स्टाफ नहीं पंजाब पुलिस में चक के लेके ना, मतलब दे हैव नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड अदरवाइज। एक सर्टिफिकेट गया सीगा, हाँ वो इंक्वायरी करते जे लगता कि उन्होंने भी अपनी मिली भगत हैगी, उस हिसाब नाल सारे बेनीफिशियरी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨॉट द कंक्लूजन, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਫॉर द CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ rather dismissal of those officers, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਅਪਰੋਚ JK ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਐਂਡ ਪੌਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਥਰੂ ਕੋਰਟ SOP ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਮਾਂਡਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ SOP ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ SOP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨਵੇਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ SOP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਡ ਬਾਈ ਦ ਆਵਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਬੈਟਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਗੇਨ ਸੀਏ ਤੋਂ ਹੀ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਉਹ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਦਰ ਮਿਡ ਸਭ ਨੂੰ बेनिफिशियरी पकड़ा गया सर? हेलो बेनिफिशियरी पकड़ा गया सर? nothing done as of ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਿਹੜੇ KYC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਐਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ देयर ਸੀਲ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਟਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਵੈਲ ਕਵਰ। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन कैन BD एंड ITRU अपडेटेड रिटर्न जिन्नी कैलिब्रेशन अज अपनी हुई हैगी है जिदा क्वेश्चंस पूछे गए आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि बहुत वधिया ढंग नाल ओहदे आंसर भी मिले हैगे। ITRU च जिवें कौशल साहब भी कह रहे बाकी सारे कह रहे फर्दर एलैबोरेशन की होर जरूरत पेगी, अपन डिस्कशन करनी पेगी। एक गल मैं होर प्राउडली कहना चाहना सर, साडे दिल्ली च एक बहुत हमेशा गल करी लुधियाना अच्छा रहे यार बहुत बढ़िया है गैलेक्सी ऑफ प्रोफेशनल आर देयर इन लुधियाना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨੇਜਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਕਿ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੀਕਰਸ प्रेसिडेंट साहब सुभाष जैन जी, कन्वीनर साहब राजीव कौशल जी, एंटायर DTBA टीम, जिस टनल प्रोग्राम उसके हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू सर, एंड आई एम प्राउड के इस DTBA टीम के मेंबर है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू sir, thank you very much सर ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। जी ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਫਾਈਟ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਲ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਭਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ 2 ਸੀਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ट्रांसफर करते जी, ट्रांसफर की ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। कौशल साहब ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੱਕ ਪੂਰੀ सबमिशन ਸਾਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। We people are urging and requesting for the CBI inquiry ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀਏ ਹੀ ਪਕੜੇ ਆ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੋਵੇਅਰ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ is a mockery of the system what I feel. They should have been terminated। ਚਲੋ ਆਈਆਰਐਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੀਬੀਆਈ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ in the CBI inquiry ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So we have already given the memorandum to CM and ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਐਸਓਪੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਸਰ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।